کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1444 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 14ویں شب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14۔ بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہماری زندگی میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو ہماری مدد کرتے ہیں، اور کچھ وہ جن کی ہم مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، جیسے گھر والے، بچے، والدین وغیرہ۔ اور یہ ضروری بھی ہے، بعض لوگوں کی زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کما رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تاکہ بچے بڑے کر لیں، گھر کی ضروریات پوری کر سکے۔ اور بعض اوقات اس مدد کا سکوپ بڑا ہو جاتا ہے، شہر کے لیول پر، ملکی لیول پر یہ کام کیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تو یہ جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی تو انٹرنیشنل لیول پر، عالمگیر سطح پر باقاعدہ نظام بنا کر مسلمانوں کی خیر خواہی کا یہ پیارا پیارا کام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور ویسے تو مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن کسی بھی انسان کی بہترین مدد کیا ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، اس کو نمازی بنا دینا، بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنا دینا، یہ بہترین امداد میں سے ہے۔ کسی کو جو مسلمان نہیں ہے اس پر اگر صلاحیت ہے تو کوششیں کر کے اس کو مسلمان کر دینا، یہ اس سے بھی بڑی مدد ہے کسی شخص کی۔ تو یوں مطلب یہ کہ کسی کی آخرت، ہم دنیا کی بھلائی کے لیے مدد کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، کار ثواب ہے، اچھی نیت ہوگی بالکل ثواب ملے گا، لیکن کسی کو ہم آخرت کی بھلائی کے تعلق سے لائن پہ لگا دیں اور اس کی مدد ایسی کر دیں کہ یہ مطلب یعنی کہ نیکی کے راستے پر آ جائے، تو یہ دنیاوی مدد کے مقابلے میں یقیناً بڑی مدد ہے، یہ کہ دنیا کچھ بھی ہے فنا ہو جائے گی، آخرت باقی ہے۔ دنیا میں کتنا بھی آدمی سکھی ہو بھی جائے، سکھی رہے بھی، زندگی بھر اس نے کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مرض نہیں دیکھا، بیمار نہیں ہوا، جس سے کہ فرعون 400 سال تک زندہ رہا، کبھی اس کو درد سر بھی نہیں ہوا، اتنا مطلب سکھی رہا، لیکن آخر دریا نیل میں ڈوبا، کفر پر مرا، اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب اور ان کے قبر کے عذاب کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ 2 مرتبہ آگ پر یہ فرعون اور فرعونی وغیرہ یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آیت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ جو فرعونی ہیں یہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے نا، انکار کر دیتے، تو یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ فرعونیوں کو، یہ اب فرعونی ہیں آگ قبر کے اندر عذاب میں، تو کیا نمرودیوں پر کوئی کرم ہوگا کیا؟ کہ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود کو مانتے تھے خدا، وہ بھی اظہار ہے عذاب قبر، تو عذاب قبر حق ہے، حدیث پاک میں بھی ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ پاک عذاب قبر سے بھی بچائے، عذاب محشر سے بھی بچائے، عذاب دوزخ سے بھی بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا کا سکھ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آخرت کے سکھ
کا بھی سبب بن ہی جائے. دنیا کا سکھ اپنی جگہ پر ہے, حقیقی سکھ آخرت ہے. وہ دونوں میں ہم کو مدد کرنی چاہیے. دنیا میں بھی کوئی ہمارا بھائی دکھی ہے, اس کی مدد کریں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت کے سکھ کا ذریعہ بنے گا, اس کی مدد کرنا. جبکہ ہم ہو نیت اچھی, اس میں اچھی نیت ہے تھوڑا دشوار. اس میں عام طور پہ مطلب دکھاوا زیادہ پایا جاتا ہے. کسی کی مدد کریں گے تو بس 4 آدمی کو پتہ چلے یا خود بتائیں گے تو اخبار میں فوٹو دیں گے. تو پہلے اخبار میں فوٹو آتا تھا, اب تو خود ہی پتہ نہیں کیا کہاں کہاں وائرل کرتے ہوئے کسی کی مدد کریں گے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہدایات ملا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ پہلے اس طرح کی تصویریں دیکھی ہیں میں نے اخباروں میں, مدد کرنے والوں کی, سماجی کارکن یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا. تو انما الاعمال بالنیات, ہم اللہ کے لیے جو عمل کریں گے تو اس میں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کسی کو پتہ چلے نہ چلے, اور خود جا کر بتانا تو اس میں کیا نیت ہے, کسی کو پتہ چلے اس میں یہ دیکھنا ہوگا. اگر یہ نیت ہے کسی کو پتہ چلے تاکہ وہ بھی مدد کرے تو اچھی نیت ہے, لیکن یہ نیت پایا جانا یہ آسان نہیں ہے. شیطان دھوکہ دے گا کہ تیری نیت تو یہ ہے, تو اس لیے کر رہا ہے, اندر گدگدی کچھ ہو رہی ہے. اور یہ ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے تو مزہ ہی نہیں آتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ہم کو اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا ہر عمل تیرے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عموماً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باتھ روم کے اندر امامہ ٹوپی لے کر چلے جاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے باتھ روم میں لے جانا؟ یہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 409 پر ہے. ننگے سر واش روم کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ اور رسول یا کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے. یوں ہی کلام کرنا ممنوع ہے نا, بات چیت بھی مکروہ ہے, مکروہ لکھا ہے. بات چیت یوں ہی کلام یعنی بات چیت کرنا مکروہ ہے. تو یوں پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہوئے وہ ننگے سر جائیں گے تو یہ ممنوع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا جنازے کی 3 صف ہوتی ہیں؟ جنازے کے تعلق سے یہ ہے کہ کم سے کم 3 صفیں ہو تو اچھا ہے. بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں 3 صفیں کریں کہ حدیث میں جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور اگر کل 7 ہی شخص ہوں تو ایک امام ہو, 3 پہلی صف میں اور 2 دوسری میں اور 1 تیسری میں. اور جنازے میں یہ بھی ہے کہ آخری صف افضل ہے.
اب اس میں یہ ہو کہ آگے کی صفوں میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آگے کی صف میں جگہ خالی ہے، پہلے اگلی صفیں پوری کریں، تو یوں مطلب کہ وہ 3 کی 1 ہی کر دیں گے. تو جو صفوں میں جو جیسے ہمارے نماز میں جس صفوں میں آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے والے کو آگے بلایا جاتا ہے، تو کیا نماز جنازہ میں اگر آگے کی صفیں خالی ہیں، اب 3 کھڑے تو پورا تو وہ خالی ہے، تو وہ آگے والا نہیں بولے گا کہ یار ذرا بھجن صف تو پوری کرو. تو ان کو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اصل پانچوں نمازیں جو ہے ان میں اور جنازے کی نماز میں فرق ہے. نماز جنازہ میں تو سجدہ بھی نہیں، آپ کو اڑی کرتے تو ہیں، سجدے نہیں کیے نماز کیسے ہوگی؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، رکوع بھی تو نہیں ہے نماز جنازہ میں، تو دونوں میں فرق ہے. تو یوں مطلب اس کی 3 صفوں کا یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے غنیہ کے حوالے سے. اصل میں وہ جو پچھلی صف کا افضل قرار دینا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کا معاملہ بالکل جدا ہے. تو جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے مطابق کہ پچھلی صف یہ افضل ہوتی ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ گویا کہ جنازے کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں جو جتنی عاجزی کے ساتھ سفارش کرے گا اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی. تو پیچھے کی طرف جا کے جو سفارش کرے گا تو یہ ایک عاجزی کی نشانی ہوگی اس کے لیے. اسی لیے ترغیب اس بات کی دلائی گئی کہ پچھلی صف افضل ہے، ورنہ تو اگر اس کی اگلی صف کو افضل قرار دیا جاتا تو سارے کے سارے آگے آ جاتے. اب یہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پچھلی صف افضل ہے. اب جنازہ آیا، اب انتظار کر رہے کہ پچھلی صف میں کھڑا ہو، سارے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کچھ تو ایسے ہو نا جن کو پتہ ہی نہ چلے، پتہ نہ ہو کہ پہلی صف افضل ہے پچھلی، تو صفیں تو بن جائیں. ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ واقعی جس کو پتہ چل جائے اور نیکیوں کا حریص ہو کہ افضل ہے، تو اب میں آخری صف میں کھڑا ہوں گا، انتظار کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو اس میں تکبیریں نکل جائیں. تو یہ ہم عام طور پہ سب کو نماز میں کون سا پہلی صف کی حرص ہے؟ 5 نمازوں میں تو اتنی مطلب اس میں تو فضیلت ہے کہ قرآن اندازی کرے، لاٹری نکالے، پتہ چل یعنی یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے ثواب. تو پھر بھی بغیر لوٹری کی بھی پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے. حرص نہیں نیکی کمانے کی اتنی. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارا میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب ہم پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، صف پوری ہوتی ہے، تو کچھ لوگ زبردستی صف کے اندر پہلی صف کی فضیلت پانے کے لیے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلی صف والے جو قریب بندے ہوتے ہیں ان کو خشوع و خضوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ساتھ والے پہلی صف کی فضیلت پانے کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہیں یا خشوع و خضوع پانے کے لیے پیچھے صف میں چلے جائیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جو پہلے صف میں آ گیا اس کا ظاہر حق ثابت ہو گیا اور یہی پہلی صف میں رہے. اب اگر کوئی ایسا دھکم پیل کرتا ہے یہ اس کا قصور ہے. اگر کوئی اتنے فساد کا خوف نہ ہو کہ جھگڑے ہو جائیں گے تو اس کو کان میں سمجھا دیا جائے کہ آپ کی وجہ سے دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے، صف ٹیڑھی ہو رہی ہے. خشوع خضوع بے شک مستحب ہے، اچھا عمل ہے، لیکن صف ترچھی ٹیڑھی ہو جائے نا یہ حرام ہے. اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ صف سیدھی ہو. وہ اگر وہ واقعی ثواب کے لیے آیا اور سمجھدار ہوگا تو سوری کر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور آپ کو دیکھے کہ یہ مطلب کچھ یعنی کہ نہ سمجھ ہوتے ہیں بات، تو پھر بڑا دل کر کے پیچھے ہٹ جانے میں عافیت ہے تاکہ صف ٹیڑھی نہ ہو. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح پیچھے ہٹے گا اس کا دل دکھے گا. وہ ظاہر پہلے ہی صف کا بیچارے کو جذبہ ہے اور دوسرے نے یہ کتنا برا کیا، اس طرح وہ دکم پیل کر کے اندر گھسا. اب اس کو پہلی صف کی فضیلت کہاں سے ملے گی؟ الٹا اس نے تو مطلب غلطیوں کا مجموعہ کھڑا کر دیا نا. تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں بھی شاید ہوتا ہوگا فیضان مدینہ میں بھی اس طرح یہ سمجھتے ہوں گے کہ پہلی صف کا ہم کو ثواب زیادہ ملے گا. ایسے تھوڑی ملے گا ثواب، دل دکھا کے تھوڑی ملے گا. پہلی صف چاہیے، آؤ جلدی. اس طرح اگلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جلدی، تو آپ بھی آگے آ جائیں. اب ایک تو نواب صاحب کی طرح آئیں آخر میں اور گھسیں پہلی صف میں دادا گیری کر کے، تو پھر ان کو تھوڑی ثواب ملے گا پہلی صف کا. الٹا یہ تو اگر دل آزاری کا سبب ہے تو گناہ، صف ٹیڑھی ہونے کا سبب ہے تو گناہ ہے نا، کتنے گناہ ملیں گے. یہ ہمیشہ ہر جگہ پر خیال رکھنا ہے. پہلی صف اطمینان، ہر صف میں اطمینان کے ساتھ ہو، بالکل ایک دوسرے کے کندھے ملے ہوئے، پاؤں کے ٹخنے ایک سیدھ میں ہوں، کندھے سیدھ میں ہوں، یہ تو سب کرنا ہے.
ज़रूरी है तो वाजिब है, लेकिन ये कि धक्कम पील और सफ़ भीड़ की वजह से यूं बस यूं हिल रही होती है, बाज़ सफ़ इतने फंस के खड़े होते हैं, तो जिसको लगे कि मैं फंस रहा हूँ उसको चाहिए कि वो निकल जाए। पहले मैं जब ये केबिन के और लफड़े नहीं थे, मैं आवाम में नमाज पढ़ता था, इस तरह के ऐलानात करता था, जो मैं बिल्कुल करीब से देखता था ना कि ये इस तरह कर रहे हैं, तो मैं समझाता था, बाद लोग निकल जाते थे पीछे। अब हो सकता है इमाम साहब करते हो, नहीं करते हो तो शायद मेरा ये पैगाम पहुंच जाए उन तक, करते हैं ना माशाअल्लाह। फैज़ान मदीना में इस तरह के सही भाई आते हैं जिनको शौक़ होता है, लेकिन बस शैतान नफ्स लगे हुए ना पीछे के, सवाब की आड़ में भी गुनाह करवा डालते हैं बाज़ औक़ात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि जो शख्स खड़ा होकर इमामा नहीं बांध सकता है तो उसके लिए बैठकर इमामा बांधना कैसा है? अल्लाह अकबर, नमाज में तो खड़ा होना फ़र्ज़, वित्र सुन्नत फजर में तो खड़ा होना फ़र्ज़ है क़याम। तो जब कोई उज़्र ऐसा उज़्र, ऐसी मजबूरी जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करे, तो बैठकर भी नमाज पढ़ना जायज़ है, बस नमाज है। इमामा तो बदर ओला कि बिन इमामा अगर किसी ने वैसे बैठकर बगैर उज़्र के भी बांधा तो गुनाहगार थोड़ी है, हराम थोड़ी है। उमानत है कि वो खड़े होकर बांधे, लेकिन ये कि गुनाह नहीं है। वो भी ज़रा मजबूर है तो बिल्कुल बैठकर बांधे। अब किसी के पाँव ही दोनों नहीं है तो उसको खड़ा कैसे रखोगे? तो चाहता है खड़ा रहूं, ये बेचारा नहीं रह सकता, या पाँव में तकलीफ है, या कोई कमज़ोरी है, कोई वजह है, या ऐसी पोजीशन है, कोई सूरत ऐसी बन गई है कि नहीं बेचारा वो खड़ा हो सकता, तो क्या करे, बैठकर ही बांध ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि हमारे दादा पीर हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार जन्नतुल बकी में है या किसी और शहर में है, और आपको कुतुब मदीना क्यों कहा जाता है? जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा ज़हरा जहाँ आराम फरमाए, अहले बैत जहाँ आराम फरमाए, इनके कदमों की तरफ आपका मज़ार बताया जाता है। मैं तो कभी जन्नतुल बकी के अंदर गया ही नहीं, और ये कि एक बार जाऊंगा तो मैं निकलूंगा नहीं इंशाअल्लाह। मैं फिल बकी जाऊंगा, लेकिन तहत अंदर में इंशाअल्लाह ईमान और आफियत के साथ आका के कदमों में। और मुझे भी बस वो यही ख्वाहिश है कि मैं अहले बैत के कदमों में, सैयदी कुतुब मदीना के कदम भी मिल जाएंगे, और सब ख्वाहिश का इजहार ही कर सकते हैं। वो अल्लाह चाहे, अल्लाह जानता है क्या होगा, कैसा होगा। दोबारा लेके जन्नतुल बकी में आप आराम फरमाएं। अल्लाह इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, हमें भी नसीब करे जन्नतुल बकी ईमान और आफियत के साथ खैर से दफन होना नसीब। आला हज़रत ने कहीं बयान फरमाया, खैर से दफन होना नसीब हो, भलाई के साथ, क्योंकि अब तो हालात तो ऐसे हैं कि आसानी से जगह मिलती नहीं वहाँ जन्नतुल बकी में। तुमको कुतुबे मदीना या मुर्शिद, तुमको कुतुबे मदीना या मुर्शिद उलमा ने कहा ज़िया सवाल का हिस्सा था
कुतुब मदीना किसने कहा? तो इस शेर में हमारे नातख्वान मदनी नातख्वान ने जवाब दे दिया, तुमको कुतुब मदीना या मुर्शिद उलमा ने कहा, जियाउद्दीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मदनी नातख्वान ये इसलिए कहा कि ये मदनी है, दरस निज़ामी यहाँ से जामिअतुल मदीना से किया। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हाज़िरी मदीना के लिए कोई वजीफ़ा इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। वो दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहेंगे तो तड़प होगी तो इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। बुलाते हैं उसी को जिसकी बिगड़ी ये बनाते हैं, कमर बंधना दिया रे तैबा को, खुलना है किस्मत का। मौलाना हसन रजा खान हसन ज़ौक़ नात का शेरी। हमें भी साथ ले लो काफिले वालो, जरा ठहरो, बहुत मुद्दत से है अरमां मदीने की जियारत का। ये भी इसी कलाम का शेर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बापा जान की बारगाह में एक सवाल है कि क्या नए नोट जैसा कि 1000 रुपये वाले अगर गड्डी हम खरीदते हैं तो 200 या 300 रुपये ऊपर देने होते हैं, ऐसा करना कैसा? नए नोट खरीद कर इन्हें पुराने नोटों के बदले में ज्यादा कीमत पर नकद बेच देना जायज है। ये बेचना उसी मुल्क की करेंसी से हो या दूसरे मुल्क की करेंसी से, अलबत्ता उधार खरीदो फरोख्त जायज नहीं। एक ही निशस्त में हो, एक ही मजलिस में, जैसे कि ये मेरा 5000 का नोट है ना, ये पुराना, आपके पास 5000 का नोट नया है और मुझे नया नोट देना होता है गिफ्ट में, बाजू का तो नया दिया जाता है। तो हमारा ये आपस में, कि आपने कहा कि मैं 25 रुपये ऊपर लूँगा, तो अब मेरे पास ये 5000 का नोट 25 रुपये, मैंने 5025 ये पुराने नोट आपको पेश किए और आपने फौरन मुझे नया नोट दिया। तो ये क्या, एक की बैठक में ये लेन देन हो गया, तो ये जायज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल आपको पेमेंट कर दूंगा मिसाल के तौर पर, आप मुझे दे दो यार, मुझे जल्दी है, देना भी, जेब में पैसे नहीं, मिसाल के तौर पर, तो इस तरह जायज़ नहीं होगा। इसी तरह फ़ोन कर दिया, आजकल तो फ़ोन पे ही कारोबार होते हैं कि इतनी रकम भेज दो, पार्टी भी सॉलिड होती है बाज़ वक़्त, और मैं तुमको इतने पेमेंट कर दूंगा, मुझे ये नोट नए वाले चाहिए, तो ठीक है मैं भेज देता हूँ, कल दे देना, परसों दे देना, 1 महीने के बाद दे देना। तो ये उधार जायज़ नहीं है, नकद बिल्कुल, और एक ही निशस्त में हाथों हाथ हो जाए। तो आजकल ये शायद ऐसा कम होता होगा, फोन पर होता होगा, ये फिर गुनाहगार होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि आज के दौर में अगर कोई गरीब आदमी अपने बच्चे या बच्ची की शादी करना चाहे तो सादगी के साथ किस तरह शादी करे, तरबियत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। हालात ऐसे कि फरीक़ैन राज़ी हों, ख़ानदान वालों में भी गुनाहों का चर्चा ना हो, कि मालदार आदमी अगर वो सादगी से करने जाता है तो लोग उसको बखील बोलेंगे, कंजूस बोलेंगे, तो लोगों का मुंह भी बंद करना है, शर से भी बचना है, इनको गुनाहों से भी बचाना है कि इस तरह बुरा भला कहकर गुनाहगार होंगे, जाहिर है। इसलिए वो लोगों के रस्म व रवाज जो होते हैं ना, जो शरअन जायज़ होते हैं, उनसे बाहर निकलने से आला हज़रत ने भी मना फरमाया कि मतलब इनसे बाहर ना निकले और इनको भी
यानी कि इन पर अमल करे। इससे क्या वो तनफीर अवाम से बचेगा, लोगों की गिबतों से, बुराइयों से और तरह तरह की बातों से लोगों के बचेगा। अब ये कि कोई वाकई बोलने वाला नहीं है जिसको वो सादगी से करता है, उसकी बात दूसरी है। जैसे मैंने कोई हॉल बुक नहीं करवाया था और हमारे पड़ोस में जो नीचे घर था कुशादा, उसमें वलीमा खिलाया था जमीन पे बैठ के, दरिया बिछा के जिस तरह नियाज खिलाते हैं थोड़ों से। और मुख्तसर सी मेरी कोई आइटमें भी ऐसी नहीं थी। हमारे यहाँ हम कुतियाना बिरादरी में एक मखसूस लड्डू मिठाई का बनता था, कंदोही कहलाते, कंदोही, उनका इनकी आइटम थी ये। और गांठिया बोलते हैं एक, ये भी हमारी मेमनों की आइटम है। वो ये होती थी, वो ये थी, और मेरा ख्याल पुलाव था, बस ये खिलाया था। शायद सस्ता तरीन वलीमा किया था मैंने, मुझे किसी ने नहीं बोला, सामने वाले फरीक ने हॉल बुक कराया था, उसमें किया था। तो मुझ पर किसी ने अभी तक तो तनकीद का सुना नहीं की हो। सजावट और जो जिस तरह मैंने अपना जो हिसाब किया था ना, वो बहुत सस्ता निकाह किया था इन मानों कर। काम जो सामने वाला खानदान था वो भी समझदार लोग थे। कोई मतलब मैं फिर बाद में दावत इस्लामी जब बन गई तो मैं तो इनके यहाँ जो तकरीबात होती थी मैं जाता भी नहीं था, तो वो एतराज़ भी नहीं करते थे। हालांकि वरना वो एतराज़ हो आता नहीं हमारे यहाँ, तो बोलते थे कि दीन का काम करते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता। हमारी कभी ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी लड़ाइयाँ नहीं, कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ना कभी कोई रूठबन हमारे अंदर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही गाड़ी, अभी तक चल रही है। अल्लाह करे आखिरी कब्र की आखिरी सीढ़ी तक चलती रहे, मोहब्बत सलामत रहे। अब तो इसमें तो मतलब बास तो बेचारे जारे के हमारे थे बड़े, वो वफात पा गए, अल्लाह गनी के रहमत भाई। इसमें थोड़ा मोहतात भी रहना पड़ता है, बाज़ लोग एहतियात नहीं करते। देखिए एक ज़िंदगी, मैं आपको एक गुर बताता हूँ, गुर की बात ना। बाज़ लोग क्या ये ससुराल से मतलब वो रिजर्व नहीं रहते, रिजर्व रहना मुफीद होता है। या आपको हिकमत की बात बताता हूँ। जैसे कि मैं पहले तो सिक्योरिटी इशू तो था नहीं, मतलब मैं आम आना जाना जैसा हम लोग करते हैं उसी तरह करता था ना। अपने पास कोई मतलब गाड़ी स्कूटर तो कभी ज़िंदगी में चला ही नहीं है, ना गाड़ी चलाई आती ही नहीं है मेरे को, पर तो गुजरता था मैं। हमारे सर साहब तो वफात पा चुके थे, तो अब इनके भाई जो थे, अच्छा माशाल्लाह इनको इश्क़ रसूल देखता था मैं इनका। तो ये इनकी दुकान जहाँ थी वहाँ से मेरा रास्ता बन जाता था कभी। तो मैं जब यूँ जैसे गुजर रहा हूँ ना, इनकी दुकान आई तो मैं छोड़ के मतलब दूर से गुजरता था। कभी ज़रूरत पड़ी इनके पास जाने की तो जैसे मैं कभी कभार जाता ना, आइए आइए, बड़ा आओ, भगत, चाय लाओ, बोतल लाओ, ये होता था। मैं इस चीज़ को समझता था कि मगर रोज़ खड़ा हूँगा ना मैं जाके, तो ये लोग मुझे पानी भी नहीं पिलाएंगे। एक नफ्सियाती असर होता है कि यार ये तो ये रोज़ आ जाता है, रोज़ हम ये मंगवाएंगे तो ये रोज़ बैठा होगा। एक मैं आपको समझाने के लिए, अब वो भी वफात पा चुके हैं, हो सकता है इनकी औलाद सुन रही हो, नो प्रॉब्लम, समझे। मेरी हिकमत अमली थी और मैं आपको सिखाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। बाद लोग एहतियात नहीं करते, ससुराल का माल खाते रहते हैं, कब तक खाएंगे। इसमें आप फिर जूते खाएंगे आगे चलकर, ये खतरा है। तो जूते नहीं खाने, समझे, तो रोटी खानी है, बोटी खानी है, ये कभी कभी खाएं। बेदर्दी से आए दिन मत खाएं, भले ये बोलें आपको, आप एहतियात करें। तो इसमें आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, नफ़रतें भी नहीं बढ़ेंगी। वरना बोलें यार जमाई है, अपना दामाद है, जब देखो आता है, मना भी नहीं कर सकते, वरना कहीं बेटी को तकलीफ़ देगा। अब ये कहीं वो रिश्वत की तरफ रुख ना हो जाए कि इसको खिलाओ, कुत्ते को हड्डी डालो, वरना उधर मार पीट करेगा और झगड़े करके घर भेज देगा बेटी को। तो ये बहुत देने के
संभल संभल कर फूंक फूंक के कदम उठाएंगे ना हम, तो इंशाल्लाह हमारा जो घर है ना वो आबाद रहेगा, खानदान में मोहब्बतें रहेंगी। वो तो हदीस में भी है ना, वक्फे वक्फे से मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। जो इकट्ठे बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे की जान पे पड़े रहते हैं, तो आपने हो सकता है तमाशे देखे होंगे कि फिर एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं गवारा करते, ऐसे ही बाजू का दुश्मनियाँ हो जाती है, नाराजियाँ हो जाती है। कभी कभी मिले तो थोड़ा यूं वो याद आती है, मोहब्बत और जोश मारती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दोस्त हैं और अब हर वक्त साथ हैं तो कोई गुनाहगार हो रहे हैं, मतलब हदीस पाक में यूं है मोहब्बत बढ़ाने के लिए। आपने बड़ी प्यारी हिकमत की बात इरशाद फरमाई है घर के ताल्लुक से। अभी दोस्तों का भी जैसा आपने जिक्र किया, मेरे पास एक इतना सबक आमोज़ इस मामले में वाक़या है कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और जैसे मोबेदार एक शख्सियत के ताल्लुक से कि वो किसी के जाए तो जैसे कि उनको लगे कि यार ये आए माशाल्लाह मरहबा जी जी आइए आइए, लेकिन उनका किसी के यहाँ ज़्यादा जाना हो गया। जब ज़्यादा जाना हो गया ना तो उन्होंने उस दुकानदार ने किसी को कहा कि यार ये रोज़ आते हैं, रोज़ बैठते हैं, या कारोबार का टाइम होता है तो ये मतलब इनके सामने यार मैं हर चीज़ तो नहीं ना कर सकता, तो अब इनको कैसे मैं बोलूँ कि यार आप थोड़ा सा ये करें। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि आदमी समझता है कि मेरे जाने से उसको अच्छा ही लगता होगा। अब ज़ाहिर जब भी आप जाएंगे तो वो मुस्कुरा कर बोलेगा, चाय भी पूछेगा, बिस्किट भी पूछेगा, लेकिन ये किस तरह कहे कि यार आप अगर रोज़ ना आओ तो ये सामने वाले को समझना चाहिए। इसी तरह हुजूर एक दफ़ा ये हुआ कि एक शख्स ने, वो भी बेतकल्लुफ़ थे, तो वो उसका फ़ोन उठा के बादों का फ़ोन यूज़ करता था, तो उसने भी किसी को यही कहा था कि यार ज़रा इनको कौन समझाए यार कि यार बार बार मेरा ही फ़ोन उठा, हालांकि इनका फ़ोन पड़ा हुआ इनके पास, ये बार बार मेरा ही फ़ोन उठाते हैं यार, मेरे फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या इतनी उनको ऐसा लगता होगा ना कि यार मैं ये करता हूँ तो इनको बुरा नहीं लगता होगा, और वो ये फील भी नहीं करवाएंगे कि मुझे बुरा लगता है। लेकिन ये इतनी मतलब कि वो कॉमन सेंस, जैसा आपने भी माशाल्लाह पे फरमा रहे, बड़े कॉमन सेंस की बातें होती हैं कि आदमी इसको सोचे समझे और करे। तो दोस्तों में कहीं आते जाते रहते हैं, नेकी की दावत के लिए भी कहीं जाते हैं, तो अब आप रोज़ाना किसी की दुकान पे जाकर बैठ जाएंगे नेकी की दावत के लिए भी कि आज भी मैं आया, तो वो भी सोचेगा मार्केट में कोई और बेनमाजी है या नहीं है, खाली मैं ही रह गया हूँ कि ये मतलब कि रोज़ाना मेरे पास ही आकर बैठेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। तो ये जो आप जो फरमाते हैं ना, वो कहते हैं ना कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, तो ये माशाअल्लाह बहुत हिकमत की बात है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता करे, आमीन। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि इस्लामी बहनों के जो कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे ख़रीदे जाते हैं शादी के मौके पर, और उमूमन ऐसा होता है कि वो जो कपड़े ख़रीदे जाते हैं वो एक मरतबा या 2 मरतबा पहने जाते हैं, इसके बाद ये रखे ही रहते हैं, तो क्या ये ज़कात में काउंट होंगे? अगर ये लिए तो बेचने के लिए नहीं है, पहनने ही के लिए लिए, और अब ये कि इसको रख दिया तो ज़कात में तो काउंट नहीं होंगे। हाँ, ज़कात नहीं लगेगी इसमें। एक सवाल ये आया है कि जुमा की दूसरी अजान का जवाब ये किस किस को देना चाहिए? खतीब, जो खुतबे से पहले अजान होती है ना, इसका जवाब खतीब देगा, सिर्फ अवाम नहीं देंगे, जो दूसरे हाजिर हैं वो नहीं देंगे। हुजूर ये जो भी शादी ब्याह के ताल्लुक से जो ज़कात लिबास और सर, इस पर अगर क्या ये मशवरा दिया जा सकता है जिनकी शादी हो रही है दूल्हा या दुल्हन को, कि ये वाकई ऐसा लिबास बनाते हैं और ये बाज़ औक़ात लाखों रुपए का लिबास, यानी दुल्हन का लिबास तो वाकई कई लाखों रुपए का होता है, शायद ये दोबारा ना पहन सके, और दूल्हा भी बाज़ औक़ात वो लिबास बनाता है, कई कुछ दूल्हे ऐसे होते हैं जो वो लिबास बनाते हैं शायद ये अपने शादी पर तो पहनेंगे, ये शादी के बाद ये भी शायद वो लिबास इस तरह ना पहन सकें। तो अगर इनको नया अगर इस तरह का कोई लिबास पहनना है तो कोई इस तरह का लिबास लें कि वो फिर कम से कम बाद में चंद एक दफ़ा दावतों में इसे काम तो आए, वरना वो किसी की दावत में भी पहनने जैसा नहीं होता कि वो बिल्कुल वो होता है सेलेक्टेड है, दूल्हे के टाइप का लिबास होता है, वो बोले यार आज भी यही पहन कर आए हो। तो ये लाखों रुपए के लिबास होते हैं मजमूई तौर पर बात करें तो, ये फिर ऐसे के ऐसे अलमारी में रहते हैं। तो या फिर कोई मांग लेता है कि यार चलो हम हमारी बच्ची को, तो वो फिर दे देते, तो इस तरह का होता है। तो अगर ये इस तरह का लिबास बनाए कि जो बाद में पहना जा सके, तो इनके पैसों के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ कि यार इतना लाखों रुपए का लिबास एक ही बार पहना, वो भी चंद घंटों के लिए पहना, उसके बाद शायद ज़िंदगी में कभी ना पहन सकें। अल्लाह पाक बस समझ दे
اور نہ ان پر کوئی بولتا ہے نہ تنقید کرتا ہے. مجھے تو جشن ولادت کے جھنڈے یاد آ رہے تھے یار. جب ہم جھنڈا لے رہے ہیں 25 روپے کا تو بولے یہ غریب کو دے دو. ان دولوں کو بولو نا غریب کو دے دیں. خیر گھر گھر کی کہانی ہے. دولہا ایک سے ایک لباس پہنیں گے, قرضہ لے گا, قرضہ دور کے بعد بھیک مانگ کے بھی کرتے ہیں, شادی مدد کے نام پر بھی لیتے ہیں, اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے بہت پرانا. وہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی تھی, وہ ہوگی ان کی عادت مانگنے کی. تو میری بڑی بہن نے مجھے بولا دیکھو پڑوسی ہمارا یہ مانگے تو اس کو کچھ بھی مت دینا. میں تھوڑا یوں کوئی مجھے مانگے نا تو مجھے نہ بولنے میں شرم آئے. جو اگر ہے تو دے دیا, نہیں تو کسی سے کروا دیا. اور اس طرح کے کام کیے میں نے پہلے. مروت تو ہوتی تھی کہ مرا تو بولے تو اس کو کچھ مت دینا. یہ پھر وہ حرکتیں کریں گے جو مزہ نہیں آئے گا, گناہ بھری حرکتیں پیسوں سے مانگ کے. تو یہ واقعی ہے کہ حالات تو ایسے ہی ہیں. ڈھول بجے نہیں سمجھے تب تک شادی ہوتی نہیں ہے. الگ الگ قوم کی الگ الگ رسم و رواج. ڈنڈیا رس بعض قومیں کھیلتی ہیں اور ڈھول بجاتی ہیں, گھر کی لڑکیاں ناچتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی کرتے ہیں. تو اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے. یہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ بربادی کا سامان تو پہلے سے ایڈوانس میں کر رکھا ہے, اب ہو رہی ہے شادی. تو یہ کہ خالی فضول خرچی ہی نہیں ہے, گناہ بھری خرچیاں بھی ہوتی ہیں. یہ لباس بھی اگر ایسا بنایا جائے کہ واقعی یعنی کام آئے, مگر یہ کہ کام آئے ایسا لباس ہوگا نا تو پھر بولیں گے میں دولہا نہیں لگوں گا نا. یہ تو کامن ہے, بھلے قیمتی ہے, یہ کامن ہے. یہ ایسا اسپیشل ہوگا جیسے امامہ بعض قومیں دولہے کے امامے الگ ملتے ہیں. بعض ہمارے اماموں کی طرح نہیں ہوتے, مخصوص امامے ہوتے ہیں, موتی کی لڑیاں اور کیا کیا ہوتی ہیں اس میں. وہ یہ قیمتی امامہ بھی بس برات میں پھر بعضوں کا رسمیں ہوتی ہے اس میں, یہ دولہا پہنتا ہے. یہ ایک ہی بار اس نے پہننا, وہ بھی جب نکاح کرے پڑے گا تب. باقی میرا خیال ہے اور تقاریب میں بھی نہیں پہنتا ہوگا, اسی وقت پہنے گا. اب یہ ایسا ہی کہ اگر امام صاحب کو بھی تحفہ دے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مسکرا کر لے لیکن نماز نہیں پڑھائے گا یہ پہن کے. پہننے ایسا ہی ہوتا ہی نہیں ہے, موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں اور کیا کیا ان کا اسٹائل ہوتے ہیں. تو یہ بس ہیں رسم و رواج. ایسے شیروانیاں بنائی جاتی ہیں, پہلے تو بناتے تھے دولہا کی, اب واپس سنا کہ یہ ریورس گیئر مارا ہے اس رسم نے, پھر شیروانیاں شروع ہو گئی ہیں. ایک طویل عرصہ یہ شیروانی لاپتہ رہی تھی. ہمارا قومی لباس ہے, ہمارے وطن عزیز کا قومی لباس ہے, لیکن یہ کیا ہے قومی لباس, پہنتا کوئی نہیں تھا. اب بہرحال یہ دولہوں نے سکھانا شروع کیا ہے, اب سنا ہے دولہے پہنتے ہیں. تو خیر شیروانی تو جائز ہے, لباس بھی یوں اچھا ہے, موبیدار لباس ہے جنہیں آدمی پہن کر یوں لگے کہ یار کوئی معزز آدمی ہے, آبرودار آدمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. مدنی چینل کے ناظرین, انسان موت سے کتنا ڈرتا ہے. ہر اس جگہ جانے سے بچتا ہے جہاں پر اس کی جان جانے کا خطرہ ہو. وہ اپنی جان بچانے کے لیے مہنگے مہنگے علاج کرواتا ہے, لیکن پھر بھی موت سے بچ نہیں پاتا. ایک دن یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے, اور جہنم جس سے وہ بچ سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا. پیارے امیر علیہ سنت, آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں پارے کی جو ابتدائی آیت ہے, کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو. جس کو بھی پیدا کیا اللہ پاک نے اسے روزی عطا فرمانی ہے اپنے کرم سے.
यानी उसने अपना ये जिम्मा लिया है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रोज़ी का जिम्मा तो अल्लाह पाक ने लिया, इसके बावजूद रोज़ी के लिए शहर शहर मुल्क मुल्क लोग भटकते हैं, हर अंदाज इख्तियार करते हैं। अब मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि हर तरह से वो रोज़ी के लिए मारे मारे फिरते हैं और इसके लिए फिक्रें करते हैं और दिल जलाते हैं और जान जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मग़फ़िरत जिसका जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, इस मग़फ़िरत की तलब में कुछ भी नहीं करते कि मग़फ़िरत हो जाए हमारी, इसकी फिक्र नहीं करते जितनी रोज़ी की फिक्र करते। तो ये जहन्नम से बचने का खैर मतलब आदमी को कोशिश तो करनी चाहिए कि दुआ मांगता रहे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जो जहन्नम से पनाह मांगेगा जहन्नम की आग से तो अल्लाह पाक उसको पनाह अता फरमाएगा। जहन्नम खुद कहेगा या अल्लाह इसको पनाह दे दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पाक से 3 बार जन्नत मांगे तो जन्नत कहती है इलाही इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो 3 बार जहन्नम से पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है इलाही इसे आग से अमान यानी पनाह दे दे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो रोज़ाना सुबह शाम या दिन में 1 बार या उम्र में 1 बार 3 दफ़ा ये कहे, अल्लाहुम्मा अदखिलनिल जन्नत, अल्लाह पाक मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमा, और 3 दफ़ा ये कह ले, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह पाक मुझे जहन्नम से बचा। तो खुद जन्नत उसके लिए दाखिले की दुआ करेगी और खुद दोज़ख अपने से पनाह की बारगाह में अर्ज करेगी। अब ये कि ये तो मांगते नहीं है, किसी को भी गारंटी नहीं है कि इसका खात्मा कैसा होगा, लेकिन बुरे खात्मे से पनाह कोई नहीं मांगता इल्ला माशाअल्लाह। यानी जिसकी दुआ कबूल होने का अपने को लगे ना कि ये कोई अल्लाह का मकबूल बंदा है, इसकी दुआ कबूल होती है, तो हमने फट करके उसको बोलना है रोज़ी बरकत की दुआ कर दो ना, तंग दस्ती है, हरज ही नहीं है इस दुआ मंगवाने में। ये भी भले मंगवाए, लेकिन कभी उससे ये कहा कि हमारा ईमान पर खात्मा हो, बुरे खात्मे से बचें, ईमान आफियत। हम मतलब यानी कि भले दुनिया में तो हम जूं तो किराए के मकान में पड़े हैं, दुआ करो कि जन्नत मिल जाए, जन्नतुल फिरदौस मिल जाए ना। जन्नत मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगे कि ये सबसे आला जन्नत है। मुसीबतों से पनाह मांगते हैं, दुखों से हम लोग पनाह मांगते हैं, बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल 100% जायज़ है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो जहन्नम का अज़ाब है, इससे कितनी पनाह मांगी हमने, इससे पनाह मांगने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब ये तो मजहबी माहौल है, दीनी माहौल है दावत इस्लामी के, इसमें ईमान पर ख़त्मे की फ़िक्र करते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं एक दूसरे को, फिर जन्नत दोज़ख, ये यहाँ तो एक सोचे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर दुनिया के लिए दुआ करवाने वाले ही मिलेंगे, ये फिर भी मतलब ये हालत है। तो आम जो लोग जो इस तरह के दीनी फील्ड में नहीं होते ना, उनको तो इसका पता भी नहीं होता, वो सिर्फ उनका मतलब है ना कि सारी तमन्ना और आरजुओं का मरकज दुनिया का सुख। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। बेशक दुनिया की भलाई मांगे, लेकिन आखिरत की भी तो भलाई मांगे ना। वो जामे दुआ है, जामे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भलाई दे, और हमें अज़ाब नार से, जहन्नम के अज़ाब से बचा। कितनी ये जामे दुआ है, और कुछ दुआ ना मांगे, अगर सिर्फ ये दुआ मांग ले भी काफ़ी है। तफसीली दुआएं मांग रहे होते हैं जायज़ है, लेकिन ये कि बाज़ बुजुर्गान दीन वो फ़ज़ाइल दुआ आला हज़रत के वालिद साहब की जो है, जिसमें आला हज़रत ने हाशिया लिखा है अहसनुल बिआ ले आदाब दुआ, तो उसमें लिखा है कि बाज़ अकाबिरीन जो थे बुजुर्गान दीन, वो सिर्फ इस दुआ पर जो अभी मैंने पढ़ी,
इतनी दुआ मांग लेते थे कि ये इसमें सब कुछ है, दुनिया की भलाइयाँ आ गई, आखिरत की भलाइयाँ आ गई, जहन्नम से बचने की भी दुआ आ गई, और आखिरत की भलाई में जन्नत भी शामिल है। हम लोग मतलब बस अल्लाह पाक करम फरमाया, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ गए, तो इस तरह की हमारी सोचें जो है ना ये परवान चढ़ती रहेंगी और मज़ीद मजबूत होंगी। हमें दुनिया मांगनी है, ठीक है, दुनिया की भलाइयाँ मांगनी है, आखिरत को भूलना नहीं है। एक बुज़ुर्ग ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो दुआ की दरख्वास्त की, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। फिर फरमाया कि अपनी दुआ जब भी दुआ करो तो ये दुआ शामिल कर लिया करो, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर, अल्लाह मेरा खातिमा बिल खैर फरमा, भलाई पर मेरा खातिमा फरमा। इसमें ईमान आ गया, खैर भलाई, तो ईमान पर खातिमा, खातिमा बिल खैर। हमारे यहाँ बस वो इतना सबका जहन नहीं होता, ये ज़माने से, यानी कि मैं दावत इस्लामी का तस्वर भी नहीं था, तो मस्जिद में फ्रेमें लगी रहती थी, उसमें एक दोस्त ने मेरी तवज्जो दिलाई कि जो मतलब रोज़ी में बरकत की फ्रेम थी ना, कि ये पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, तो उसने बोला यार ये दुआ ज़्यादा पढ़ते हैं, नमाज के बाद लोग उससे कहने लगे पढ़ते हैं, और वो बाकी और दुआएं क्या करें, उससे सी नहूसत छाई हुई है हमारे दिमागों पर कि सिर्फ दुनिया रच बस गई है, आखिरत दब गई है। निसानवी हैसियत आखिरत को है माअज़ल्लाह, हालांकि फर्स्ट आखिरत है, दुनिया कहीं नहीं जाती यार, जितनी मुक़द्दर है इससे न एक ज़र्रा कम मिलेगा न ज़्यादा मिलेगा, मगर फिर भी उसके लिए हम मारा मारी करते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। जितनी भी दहशत गर्द है क्या है, दुनिया, इनको माल चाहिए, तो वही तनख्वाहें जो भी इनको बत्ते किलर होते हैं, किराए के कातिल होते हैं बाकायदा, कि ये इनको पैसे दो तो मार देंगे, इसको मार रहे इतने पैसा, उसके अजीज ने कहा कि तुमको इतने मैं दूंगा, तो उसको मार आएंगे, जंगलों में भागते फिरते हैं, इनका मतलब प्रोफेशन होता है, नऊज़ुबिल्लाह। बिल्कुल, फिर ये भी कुत्ते की मौत ही मारे जाते होंगे, पुलिस मुकाबले में कभी मारे जाते होंगे, कभी इनके भी पीछे लग जाते होंगे जिनका अजीज गया, और ये पावरफुल होते होंगे, इसको उड़ा देते होंगे, तो ये मतलब साइकिल चल रहा होता है। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है, मारना है तो नफ्स को मारे आदमी है, ये दुश्मन ज़्यादा खतर है जो अपने अंदर घुसा हुआ है और हमें आखिरत से दूर करता जा रहा है। नेंगो अजदाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, मतलब निहंग ये मगरमच्छ मार दिया, अजदा जो बहुत बड़ा सांप है, सांस में पूरा बकरा खींच ले, इतने बड़े बड़े अजदे होते हैं, इंसान को सांस ले तो अपने अंदर ले ले खा जाए। निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा, क्या मारा, न शेरनी नहीं बल्कि मर्द शेर को मारा, तो भी क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा, ने बड़े बड़े शेर को भी मार दो तो कोई कमाल नहीं किया, कमाल इसमें कि नफ्से अम्मारा जो बुराइयां करवाता है, उस नफ्स को अगर तुमने मारने में कामयाबी हासिल की तो फिर तुमने कमाल किया कि तुमने बहुत बड़े मूजी यानी ईजा देने वाले को मार डाला। अल्लाह तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ने माशाल्लाह बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई रिजर्व रहने के बारे में ससुराल में, तो कभी कभी का आना जाना जो है वो कदर बढ़ाता है। तो इस तरह जो घर वाले हैं, तो घर वालों के साथ तो डेली की मुलाकात है, तो उनके साथ कदर कैसे बढ़ाई जाए? उसके साथ वो साथ रहने में कदर बढ़ेगी। कदर ख़त्म करनी हो तो माँ को बोल दो कि मैं ज़रा बीवी को लेकर अलग घर जा रहा हूँ, ऐसी कदर बढ़ेगी कि आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। ऐसी भूल करना मत, माँ बाप को छोड़ना नहीं। तो जैसा मौका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा किराम तड़पते थे, फिर मकान लेने से भी कतराते थे कि यहाँ रहेंगे, पाँचों टाइम आका के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो जैसा मौका जैसा माल, इमाम साहब के पीछे भी पाँचों नमाजें पढ़ते ही है ना, 10 पोसे भी तो करते हैं, रोज़ ही तो मिलते हैं।
تو اب یہ کہ ہر جگہ ایک ہی قاعدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے. استاد سے بھی تو روز ملتے ہی ہیں نا. استاد پڑھاتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھنے آیا کروں گا, تو بولے گا ہر جگہ خالی کر, میں کسی اور کو بھرتی کر لیتا ہوں. تو جیسا موقع. وہ امیر مینائی کا شعر بڑا پیارا ہے. گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر, قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.